আসসালামু আলাইকুম, সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, ভিউয়ার্স এবং যারা দেখছেন সকলকে অভিনন্দন। আমি মোহাম্মদ বাবুল হোসেন, সহকারী শিক্ষক, নানুপুর উচ্চ বিদ্যালয়। আজ অনলাইন পাঠের অংশ হিসেবে অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের কোর্স বিভাজন অংশ নিয়ে আলোচনা করব। আশা করি পাঠটি তোমরা দেখবে এবং সে অনুসারে পড়াশোনা করবে। স্ক্রিনে কিছু ছবি দেখা যাচ্ছে যে ছোট্ট শিশু থেকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ হিসেবে বড়, ঠিক অবিকল এই শিশুগুলো কিভাবে বড় হলো তা আমরা একটু পর্যালোচনা করার জন্য একটি ভিডিও তোমাদেরকে স্ক্রিনে দেখানোর চেষ্টা করছি। সবাই একটু দেখো। শিক্ষার্থীবৃন্দ, ভিডিওটি একটু দেখো। ভিডিওতে কিভাবে গরু থেকে ছোট থেকে বড় হয়। এরপর আসি ছোট চারা গাছটি কিভাবে বড় হচ্ছে একটু দেখ। এরপর আসছি আমরা আজকে যে পাঠটি আলোচনা করব সেটা হলো মাইটোসিস কোষ বিভাজন। মাইটোসিস কোষ বিভাজন হলো যে পরোক্ষ কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে সমান আকার অভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এমন দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে যাদের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান থাকে। এই কোষ বিভাজনকে ইকুয়েশনাল সেল ডিভিশন বা সমীকরণিক কোষ বিভাজনও বলা হয়। আমরা আজ মাইটোসিস কোষ বিভাজন নিয়ে আলোচনা করব। শুরু করছি। আমরা আজ মাইটোসিস কোষ বিভাজন কি তা বলতে পারবে, মাইটোসিস কোষ বিভাজন কোথায় সংঘটিত হয় তা বলতে পারবে, মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ধাপসমূহের নাম এবং ক্রোমোজোমে অবস্থান বলতে পারবে, জীবের দৈহিক বৃদ্ধিতে মাইটোসিসের ভূমিকা বা গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। চারটি শিখন ফলেই পর্যায়ক্রমে আমি আলোচনা করব। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, শুরু করছি। মাইটোসিস প্রথমে ধাপ। মাইটোসিসের মোট চারটি ধাপ আছে: প্রোফেজ, প্রোমেটাফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজ। আমি একটি ভিডিও দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। The normal life cycle of a cell is divided up into three phases. Interphase, where the cell functions normally for the majority of its life. Mitosis, preparation for cell division by duplication of its genetics and nucleus. And cytokinesis, the final act of cell division where one cell splits into two daughter cells. Mitosis itself has four phases: the prophase, the metaphase, the anaphase, and the telophase. This is a plant cell in division. The nucleolus, a densely packed section of the nucleus containing DNA, RNA, and proteins, decompresses and disappears, and the chromatin in the nucleic interior condenses into highly compacted coils known as chromosomes. So much so that the originally miles-long DNA strands are shrunk into a minuscule number of nanometers. These chromosomes duplicate themselves into identical sister chromatids. These sisters are held together by a protein known as a kinetochore, which attaches the two chromosomes at the narrow waist. Meanwhile, outside of the controlled nucleus, the mitotic spindle is forming, and its many microtubules are being assembled from the various proteins found in the cytoplasm.
Suddenly, the nuclear membrane disintegrates, and the microtubules move in, attaching to the kinetochores of the chromatids, or to the other microtubules extending from the opposite side of the cell. The chromatids align at the cell's equator, directly in the middle of the two sets of microtubules. The mitotic spindle aligns itself to the poles of the cell and starts to pull the chromatids towards them via the kinetochore. In addition, the microtubules bonded to the end of the other microtubules begin to grow apart from one another while remaining attached, thus putting tension on the kinetochores and on the cell's structure itself. The tension on the chromatids' kinetochores causes the kinetochores to break, and thus the two sister chromosomes move apart to the opposite poles of the cell. The cell structure begins to stretch and lengthen due to the non-kinetochores' spindles' continual growth in an outward direction. This process continues until there is a copy of each chromosome at each pole of the cell. Once there are two corresponding chromosomes at the opposing poles of the cell, a new nucleus forms around them from the fragments remaining from the original nuclear membrane, and the chromosomes unravel back into chromatin. At this point, the process of mitosis is completed, but the cell has yet to physically divide into two cells. Now that mitosis has been completed and all of the new genetic materials are in place at the opposing ends of the cell, a cell plate begins to form at the cell's equator, the same point at which all of the chromatids were earlier aligned for separation. As the cell plate forms, the microtubules of the mitotic spindle dissolve into proteins, which disperse into the cytoplasm. Gradually, the cell plate grows until it forms a cell wall between the two halves of the original cell, then the cell membranes pinch off from it, and the single cell becomes two genetically identical cells. আমরা ভিডিওটি দেখলাম যে প্রোফেজ থেকে টেলোফেজ পর্যন্ত ধাপগুলো কিভাবে নতুন কোষ সৃষ্টিতে এবং নতুন নিউক্লিয়াস সৃষ্টিতে সহায়তা করে। আমি তোমাদেরকে একটি কাজ দিচ্ছি, মাইটোসিস কোষ বিভাজন কাকে বলে। আমি সংজ্ঞাটি প্রথমে বলেছিলাম, তুমি একটু ভাবো যে এটা ভাববে। এরপর আসা প্রোফেজ, প্রথম যে দশাটি আসে প্রোফেজ। প্রোফেজের ধাপের পূর্বে মাতৃকোষের অবস্থা আর প্রোফেজ ধাপের শুরুতে মাতৃকোষের অবস্থা। পূর্বে এক অবস্থা, পরে আরেক অবস্থা। যে ক্রোমোজোমের অবস্থা কেমন, নিউক্লিয়াসের অবস্থা কেমন, আর নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের অবস্থাটা কেমন। এরপরে প্রোফেজ ধাপের শুরুতে মাতৃকোষের অবস্থাটা কি হলো শিক্ষার্থীবৃন্দ। এরপরে প্রোফেজ ধাপের পূর্বে যে শুরুতে কিভাবে পরিবর্তন তোমরা অবশ্যই লক্ষ্য করলে। এরপর আসো প্রোফেজ ধাপের শেষ যে অবস্থা। এরপরে প্রোমেটাফেজের ধাপের শুরুতে একটু স্ক্রিনে লক্ষ্য করো যে কি অবস্থায় আছে ক্রোমোজোম, নিউক্লিয়াস এবং ধাপ দুটির মধ্যে কি পার্থক্য আছে একটু লক্ষ্য করো। এক নম্বরে ক্রোমোজোমের অবস্থাটা কি, দুই নম্বরে স্পিন্ডল তন্তু কিভাবে আছে, মেরু সৃষ্টি হয়েছে, সেটা প্রোফেজ এর ধাপের শুরুতে হয়েছে। এরপর আসি প্রোমেটাফেজ এবং মেটাফেজ, একটু একটু আমি পর্যালোচনা করি। তোমরা চিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বিষুবীয় অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে প্রোমেটাফেজে, এবং মেটাফেজ ধাপের শুরু এবং সেন্ট্রোমিয়ার এবং সেন্ট্রোমিয়ারে অবস্থান এবং বিষুবীয় অঞ্চল সৃষ্টি ও ক্রোমাটিডদ্বয় কি অবস্থানে আছে, ধাপ দুটির দিকে একটু লক্ষ্য করো এবং চিন্তা করো। এরপর আসি মেটাফেজ এবং অ্যানাফেজের এই ধাপ দুটির মধ্যে পার্থক্যগুলো একটু চিন্তা করি। বিষুবীয় অঞ্চল কি অবস্থা হলো, মেরু অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে এবং স্টার সৃষ্টি হয়েছে। অ্যানাফেজ দশায় কি কি সৃষ্টি হলো, অ্যানাফেজ দশায় অপত্য ক্রোমোজোম গুলো মোটা হয়ে ক্ষুদ্রাতি হয়ে দুই দিকে চলে গেল। এরপর আসি অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজের শেষ দশা যে দুটি, সেই দশা দুটি একটু লক্ষ্য করো কি পরিবর্তন দেখাচ্ছে। আমি এখানে একটি ভিডিও দেখাতে চাই
ভিডিওটি একটু স্ক্রিনে পর্যবেক্ষণ করো। Let's dive into this animal cell and see how mitosis works. We pass through the plasma membrane, revealing the nuclear envelope with its pores. There are two centrosomes to the right of the nucleus and a nucleolus within it. During prophase, the chromatin is condensing. Each chromosome consists of two chromatids. শেষ The দশায় nucleolus breaks down নতুন and the নিউক্লিয়াস centrosomes এবং move apart, ক্রোমোজোম leaving the spindle অবস্থা and একটু asters as they পর্যালোচনা go. করো। অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজের শেষ দশায় The disappearance of the nuclear membrane marks the beginning of prometaphase. During prometaphase, the spindle invades the nuclear region. Spindle fibers are forming and breaking down. কিনে তোমরা একটু দেখো ক্রোমোজোমগুলো কি অবস্থায় আছে। When kinetic cores capture spindle fibers, they stabilize them by giving them something স্পিন্ডল to pull তরুণের against. সাথে আটকে The captured chromosomes are pulled to the equatorial plane, and the বিষুব cell is অঞ্চল in বরাবর metaphase. অবস্থান। As we move our camera, you can see the metaphase arrangement on the equatorial plane. The centromeres divide, allowing anaphase to begin. Two processes are going on. সুন্দরভাবে The spindle fibers মেরু shorten, অঞ্চলের দিকে and the poles move apart. স্পিন্ডল চলে গেল। Both processes move the chromosomes toward their destinations. We back away to observe the events of telophase. The spindle breaks down, and the chromosomes elongate as the chromatin uncoils. Nuclear envelopes form, and then nucleoli. আলাদা দুইটি টেলোফেজ দশায় আলাদা দুইটি নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়ে গেল। A contractile ring causes cytokinesis, leaving two daughter cells, সাইটোকাইনেসিস each genetically identical to দুইটি the parent ভাগে cell. মাঝ বরাবর ভাগ হয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ধন্যবাদ শিক্ষার্থীবৃন্দ। এরপরে যে অবস্থাটা আসছে সেটা হলো আমরা মাইটোস কোষ বিভাজনের ক্রোমোজোমের অবস্থানটা একটু ব্যাখ্যা করি। প্রথমে কিভাবে ক্রোমোজোমটি ক্রোমোজোম নিউক্লিয়াসের এবং ক্রোমোজোমগুলো তন্তু তৈরি হয়ে কিভাবে আলাদা কোষে নতুন ক্রোমোজোম সৃষ্টি হলো। এরপর তোমাদের কিছু কাজ দেই, কিছু উপকরণ দিয়ে দিচ্ছি। সুতা এবং ফেলে দেওয়া পুঁতি, দানা, পেরেক ও কাগজ ও আঠা। প্রথম দল ক প্রোমেটাফেজের দাপের মডেল তৈরি করো। খ দল অ্যানাফেজ দাপের মডেল তৈরি করো। গ দল মেটাফেজ দাপের মডেল তৈরি করো। এরপরে যাই পাঠ আলোচনা করেছি যতটুকু একটু দেখি তোমরা পর্যালোচনা করে দেখো এই ধাপগুলোর নাম, পর্যায়ক্রমে ধাপগুলোর নাম বলতে পারো কিনা। ক ধাপটা কি একটু চিন্তা করে বলো। দুই নম্বর পর্যায় গ এবং গ ধাপের মধ্যে দুটি পার্থক্য উল্লেখপূর্বক ধাপের নাম বলো। এরপরে বাড়ির কাজ দিয়ে দিলাম। জীবের
দৈহিক বৃদ্ধিতে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ভূমিকা বর্ণনা করো। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।